Hello, UGTRB English, Unit 9, Literary Criticism and Theory, MCQ Part 2. Question number 16. Which wave of feminism adopted the motto, the personal is political? Which wave of feminism? There are three waves of feminism. They are officially accepted. There is a fourth wave which is not yet theorized. So among the three waves of feminism, which wave adopted the motto, the personal is political? That's the question. Yes, the answer for this question is the second wave of feminism. The second wave of feminism had the motto, the personal is political. Question number 17. Who coined the term womanism? Okay, the answer is yes, Alice Walker. You are right. Alice Walker, the writer, she coined the term womanism because she felt that a better term for feminism would be womanism. And she wrote the novel, The Color Purple. The Color Purple. The Color Purple, a novel which is written in the backdrop of Afro-American women lived experiences. Okay, so it is based on shared women experiences, and the term is womanism, and the author associated is Alice Walker. Now coming to question 18, Judith Butler's Gender Trouble. When was it published? This is a very important text for gender studies. Okay, and when was this work published? The work was published in 1990. Sorry, you will not be able to get the answer. It is 1990, 1990. This is the year of publication. Then Karl Marx borrowed the concept of dialectical method from which of the following philosophers? Okay, Karl Marx borrowed a dialectical method. He had borrowed this concept to describe the problem that existed in the society. What is the method? The method is called dialectical. And who was the one who coined the term dialectics? The person is Hegel. Okay, Hegel, the philosopher. This is a term for philosophy, and ER means a philosopher. He had coined the term dialectics, and Karl Marx worked on this dialectical method and created a term called dialectical materialism. Dialectical materialism. Okay. Dialectical materialism. That's a term which was popularized by Karl Marx. Now we move on to question number 20. According to Karl Marx, societies have all along been divided between dash and dash. All along societies, அந்த சமூகம் என்பது இரண்டு துருவங்களாக பிரிக்கப்பட்டு இருந்தது. எப்படி பிரிக்கப்பட்டு இருந்தது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, it is the rich and the poor. This kind of difference existed. The haves and have-nots. Haves and have-nots. Okay, இருப்பவர்கள் இல்லாதவர்கள் என்று இந்த சமூகம் இரண்டு துருவங்களாக பிரிந்திருந்தது. அப்போ அதற்கான ஜெர்மன் டெர்மினாலஜிஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. You need to find out the German terminology. It is the rich is bourgeoisie and the poor is proletariat. And you need to find these two terms. Get to know those terms because instead of rich அப்படிங்கிற வேர்டுக்கு பதிலாக bourgeoisie அப்படின்னு கொடுப்பாங்க, poor அப்படிக்கு proletariat அப்படிங்கிற வேர்டை கொடுத்துருவாங்க. Now we move on to the next important Marxian critic, that is Althusser, who spoke about the concept of ideology. Ideology அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அது யார் பெரிய தியரிஸ்ட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, it is Louis Althusser, and this man spoke about the following, whatever is there in the option. Okay, repressive state apparatus, ideological social apparatus,
அப்படிங்கிறத பற்றியெல்லாம் பேசியிருக்காரு. அவர் எதையோ ஒன்றை வந்து சம்திங் இஸ் த சைட் ஆஃப் கிளாஸ் ஸ்ட்ரகிள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. எதை வந்து த சைட் ஃபார் கிளாஸ் ஸ்ட்ரகிள்னு சொன்னார் அப்படின்னா, த ஐடியாலஜிக்கல் ஸ்டேட் apparatus is considered to be the site of class struggle. That is the place where class struggle takes place. Ideological state apparatus அப்படின்னு ஆல்துசார் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறாரு. ஓகே, ISA, ideological ISA state apparatus, then RSA. இந்த ரெண்டுக்குமான மீனிங் அதை நீங்கள் கொஞ்சம் ரிவைஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஏன் அப்படின்னு கேட்டால், நீங்கள் அந்த டெஃபினிஷனை படிச்சுட்டா ஒருவேளை எக்ஸாமுக்கு தேவைப்படலாம். அதனால் வாட் இஸ் த டெஃபினிஷன் ஆஃப் ரிப்ரெசிவ் ஸ்டேட் apparatus அண்ட் ஐடியாலஜிக்கல் ஸ்டேட் apparatus அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது ஒரு நல்ல புத்தகத்தையோ அல்லது ஒரு நல்ல அத்தன்டிக் வெப்சைட், அப்படின்னா என்ன அத்தன்டிக் வெப்சைட் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த சிம்பிள் போட்டிருக்கணும், காப்பிரைட் சிம்பிள். ஓகே, அப்போ இந்த பேஜினுடைய எண்டு நீங்கள் ஒரு பேஜ் ஓப்பன் பண்ணோன்னே ஓகே என்ன பண்ணியிருக்கணும், யூ நீட் டு go scroll down and find the symbol. இந்த சிம்பிள் இருந்துச்சுன்னா அங்கே இருக்கிற எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் அத்தன்டிக் இன்ஃபர்மேஷனாக தான் இருக்கும். ஓகே, now coming to question number 22. Althusser is commonly referred to as dash Marxist. Althusser என்ன மார்க்சிஸ்ட்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, he is called the structural Marxist. structural Marxistனா ஒன்றும் இல்லை, the whole society is structured அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மார்க்சிஸ்ட் குரூப் இருக்குது. இந்த ஸ்ட்ரக்சரே ஒரு கட்டமைப்பு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மார்க்சிசத்தில் ஒரு மெம்பர் தான் லூயிஸ் ஆல்துசர். நவ் ஆண்டோனியோ கிராம்சி அப்படிங்கிற இன்னொரு ஃபேமஸான ஒரு மார்க்சிஸ்ட் கிரிட்டிக் இருக்கிறாரு. அண்ட் அவரோட அசோசியேட்டான ஒரு டேர்ம் என்ன டேர்ம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, த டேர்ம் இஸ் ஹெகிமனி. த டேர்ம் இஸ் ஹெகிமனி, HEGEMONI, ஹெஜிமனின்னு சொல்லுவாங்க. வாட் இஸ் ஹெஜிமனி அப்படிங்கிறத நீங்கள் கண்டுபிடிங்க. நம்ம வர வர கொஷின்ஸில் இது எல்லாமே அன்ட்ராவல் பண்ணுவோம். இருந்தாலும் இஃப் யூ கெட் இன் டு த மீனிங் பை யுவர் செல்ஃப், இட் வில் பி வெரி மச் பெனிஃபிஷியல். இந்த மீனிங்கை நீங்களே கண்டுபிடிச்சி அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு புரியலை அப்படின்னா, சார் அது என்ன சார் அப்படின்னு எனக்கு நீங்கள் மெசேஜ் பண்ணிங்கன்னா, ஐ வில் பி ஏபிள் டு டேக் இட் அப் செப்பரேட்லி. ஆனால் இனிஷியலாக வாட் இஸ் த டெஃபினிஷன் ஆஃப் ஹெகிமனி, அண்ட் ஹெகிமனினாவே உடனே கண்ணை மூடிட்டுன்னு சொன்னோம் ஆண்டோனியோ கிராம்சி. இவ்வளோ தான் நமக்கு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூக்கு தேவைப்படும். இப்போ அந்த ஹெகிமனி அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி எழுதுவீங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன், கார்ல் மார்க்ஸ், ஹீ ரோட் கம்யூனிஸ்ட் மேனிஃபெஸ்டோ along with somebody. யார்? இட்ஸ் அ combined effort. And who is that man? A very close comrade is Frederick Engels. When? Which year? அப்படிங்கிறது ஏற்கனவே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம். ஒருவேளை இட் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ டு ரீகால். எந்த இயர் த கம்யூனிஸ்ட் மேனிஃபெஸ்டோ வாஸ் பப்ளிஷ்ட் அப்படிங்கிறத நீங்கள் நோட் பண்ணி வைங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் 25, மார்க்சிஸ்ட் அப்ரோச் டு பொலிட்டிக்கல் தியரி இஸ் அகெயின்ஸ்ட். அப்போ கார்ல் மார்க்ஸுடைய இந்த மார்க்சிஸ்ட் தியரி எந்த ஒரு மூமெண்ட்டுக்கு எதிரானது அப்படின்னு கொஸ்டின். மார்க்சிசம் இஸ் டெட்லி அகெயின்ஸ்ட் கேபிட்டலிசம். ஓகே, ப்ரைவேட் ஓனர்ஷிப்புக்கு எதிரானது. ஓகே, மார்க்சிசம் இஸ் அகெயின்ஸ்ட் ப்ரைவேட் ஓனர்ஷிப். ஓகே, அப்போ மார்க்சிசத்தை பொறுத்த மட்டும் there should be only collective ownership. Private ownership should not exist. And that is called private ownership. பேர் வந்து capitalism. One man manipulates the many people அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது. Now coming to question number 26. Karl Marx believed that social change can be brought about by. கார்ல் மார்க்ஸ் நம்பினார். என்ன நம்பினார் அப்படின்னா, இந்த சமூக மாற்றம் எப்படி வரும் என்றால், ஓகே, வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் எவல்யூஷனா இல்லை ரெவல்யூஷனா அல்லது எஜுகேஷனா அப்படின்னு கேட்டார்னா, he says with the help of both evolutionary and revolutionary method. ரெண்டு மெத்தடும் தேவை அப்படிங்கிறார். எவல்யூஷனரி மெத்தடும் வேணும், ரெவல்யூஷனரும் வேணும். அதனால தான் he proposed something called revolution. இந்த நோக்கோடு தான் என்ன சொன்னார்னா, the working class of the world unite அப்படின்னு ஒரு ஃபேமஸான ஸ்டேட்மெண்ட்டை கார்ல் மார்க்ஸ் சொன்னார். Okay, and we need to change the social structure. The working class should turn against the owner class, and he calls it as
கிளாஸ் ஸ்ட்ரகிள். காலகாலமாக இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிளாஸ் ஸ்ட்ரகிள். ஓகே, கிளாஸ் ஸ்ட்ரகிள். அண்ட் இந்த கிளாஸ் ஸ்ட்ரகிளுடைய படிநிலை என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா we call it as revolution. ஓகே, ரெவல்யூஷனுங்கிற டேர்ம் வந்து அவர் பயன்படுத்தினார். என்ன அப்படி சொன்னார்னா the workers should come together and they should try to establish a classless society. இந்த சமூக வேறுபாடு இல்லாத ஒரு சமத்துவ சமுதாயத்தை படைப்பதற்காக இந்த உழைக்கும் வர்க்கத்தினர் ஒன்று சேர வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னார். ஆனால் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்னொரு சைடில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஓனர் கிளாஸில் இருந்தாங்களே கேபிட்டலிஸ்ட், அவங்க they suffered from a problem. It is called false consciousness. நம்மளால தான் இந்த உலகத்தில் பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வர முடியும், நம்ம மட்டும்தான் பெரியவர்கள், நமக்கு மட்டும்தான் இந்த ஸ்பெஷல் கிஃப்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது, மற்றவனுக்கு ஒன்றும் தெரியாது, இந்த உலகத்தை நம்மளால் மட்டும்தான் வழிநடத்த முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபால்ஸ் கான்ஷியஸ்னஸ் யாருக்கிட்ட இருந்தது அப்படின்னா இந்த கேபிட்டலிஸ்ட் கிட்ட இருந்தது. அப்போ கேபிட்டலிஸ்டுடைய ப்ராப்ளம் ஃபால்ஸ் கான்ஷியஸ்னஸ். அந்த டெர்மினாலஜியும் நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்துட்டேன். அப்போ அந்த டெர்மினாலஜியையும் நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. Now moving on to question number 27. Question number 27 என்ன சொல்லுது அப்படின்னா the theoretical foundation of Marxism is known as. மார்க்சிசத்துக்கு இன்னொரு பாப்புலர் நேம் இருக்குது. என்ன பாப்புலர் நேம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா it is called dialectical materialism. Marxism is also called as dialectical materialism. dialectical அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா டயலெக்டிக்ஸ்னால் ஒன்றும் இல்லை, ஹெகல் சொன்ன அந்த டயலெக்டிக்ஸுக்கு வந்து ஒரு தீசிஸ், அதற்கு எதிரான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட், that is called antithesis. and இந்த ரெண்டுமே மோதி ஃபைனலாக என்ன வரும் அப்படின்னா there is something called synthesis. thesis இருக்கணும், antithesis அப்படின்னா this is an ideology, இன்னொரு ஐடியாலஜி இருக்கணும், that is opposite ideology. இந்த ரெண்டுமே they will come together and at last there will be a summation, that is called synthesis. அப்போ இவர் என்ன பிலீவ் பண்ணார் மார்க்ஸ் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த கேபிட்டல், இந்த ஒர்க்கிங் கிளாஸ், ஓனர் கிளாஸ் அப்படிங்கிற ப்ராப்ளத்துக்கு பேஸே வந்து எக்கனாமிக்ஸ். எக்கனாமிக்ஸ் இஸ் த பேஸ் ஃபார் ஆல் கைண்ட் ஆஃப் டிஸ்கிரிமினேஷன். எக்கனாமிக்ஸ் தான் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய அந்த சமூக வேறுபாட்டுக்கு காரணம். அது எக்கனாமிக்ஸை வேறு ஒரு டெர்மினாலஜி அப்படின்னு சொன்னால் இட் இஸ் கால்டு மெட்டீரியல் ஆர் மேட்டர். அப்போ மெட்டீரியல்னால தான் சார் ப்ராப்ளம். இதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறவன் ஒருத்தன், என்ஜாய் பண்ணுறவன் இன்னொருத்தன். ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறவனுக்கு he doesn't have the say over the output. ஒரு ப்ராடக்ட் அவன் உருவாக்குறான், அந்த ப்ராடக்டுடைய பெனிஃபிட்டை அவனால் என்ஜாய் பண்ண முடியல. அந்த ப்ராடக்டுடைய பெனிஃபிட் எல்லாத்தையும் என்ஜாய் பண்ணுறவன் யார் அப்படின்னா ஒரு மைனாரிட்டி குரூப் who is on the top. அண்ட் அந்த குரூப் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா எவ்வளவு தூரம் நம்மக்கிட்ட இருந்து சுரண்ட முடியுமோ, அந்த ஒர்க்கர்ஸ்லேருந்து சுரண்ட முடியுமோ சுரண்டிட்டு அவன் கையில் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா ஒரு ஃபால்ஸான ஒரு சில ஐடியாலஜி கொடுக்குறான். அப்போ அந்த ஃபால்ஸ் ஐடியாலஜி யார் மூலியமாக கொடுக்குறான் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இட் இஸ் கால் த சூப்பர் ஸ்ட்ரக்சர். ஒருவேளை அது ரிலிஜனாக இருக்கலாம், ஏன்னா வெஸ்டர்ன் கல்ச்சரில் சர்ச் அப்படின்னு சொன்னாங்க, லா அப்படின்னு சொன்னாங்க, போலீஸ் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இது மூலியமாக என்ன பண்ணான் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம மைண்டுக்குள்ளார நீங்கள்லாம் இப்படி தான் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாலஜியை நம்ம மைண்டுக்குள்ளே புகுத்தணும். அப்போ ரிலிஜன் என்ன சொல்லுவோம், இஃப் யூ ஆர் சஃபரிங் இன் திஸ் வேர்ல்ட் டோன்ட் பி ஒரி, யூ வில் பி ஹாப்பி இன் ஹெவன், யூ ஆர் டூயிங் யுவர் ஜாப் அப்படின்னு ஒரு ஃபால்ஸான அப்படியே நம்மளை அந்த ஸ்டேட்டஸ் குவாலேயே வச்சுருந்தாங்க. அந்த ஒரு தாழ்ந்த ஒரு நிலையிலே நம்மளை அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க. அப்போ ரிச் பீப்புள் வேர் வெரி ஹாப்பி ஸ்குவீசிங் பிளட் அவுட் ஆஃப் த புவர் பீப்புள். இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். Now we move on to question number 28. Workers who sell their labor and do not own their own means of production. ஒர்க்கர்ஸுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன, மார்க்சிஸ்ட் டெர்மினாலஜி என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா workers who sell their labor and do not own their own means of production. The means of production workers கையில் இல்லை. அவங்கள என்னன்னு சொன்னாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா the term is proletariat. workersனால் proletariat அப்படின்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. Now what is alternately called false consciousness? false consciousness அப்படின்னா இந்த term யாரோட கனெக்ட் ஆனதுன்னு சொன்னேன், it is connected with the capitalists or
the working class, the owner class. கேபிட்டலிஸ்டோடு கனெக்ட் ஆன டேர்மு. இப்போ அவனுடைய நடவடிக்கைகள்லாம் ஏன் சார் அப்படி இருக்குது அப்படின்னா, இட் இஸ் நாட் கான்ஷியஸ்லி டன் பட் இட் இஸ் அன்கான்ஷியஸ்லி டன். ஓகே, அவன் தெரிஞ்சு செய்யலை, ஆனால் அது தெரியாமலே அவன் வந்து என்ன பண்ணுறான், மற்றவர்களை சுரண்டி வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறான் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது. அடுத்தது நெக்ஸ்ட் ஒன், we are moving into another theory. Dashism blurs the distinction among literary and non-literary and cultural texts. இந்த literary text, non-literary text, cultural text, இந்த மூணுக்கும் இருக்கக்கூடிய பவுண்டரியை பிளர் பண்ணி விடுறது, அழிச்சு விடுறது எது அப்படின்னு கேட்டால், எந்த இசம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இட் இஸ் நியூ ஹிஸ்டாரிசிசம். நியூ ஹிஸ்டாரிசிசம் actually removes the borderline which exists between literary, non-literary and cultural text. Very good. Now we move on to the next one. The essay Political Shakespeare popularized which of the following terms? ஒரு essay இருந்தது, ரொம்ப ஃபேமஸான essay. The essay is titled Political Shakespeare. யார் இந்த ஆத்தர் அப்படின்னு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி நம்ம கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க. Who wrote the essay Political Shakespeare? அண்ட் இந்த எஸ்ஸே வந்து ஒரு பர்டிகுலர் மூமெண்ட்டை பாப்புலரைஸ் பண்ணது. எந்த மூமெண்ட்டை இதை பாப்புலரைஸ் பண்ணது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இட் பாப்புலரைஸ்டு த மூமெண்ட் கல்ச்சரல் ஸ்டடீஸ். அண்ட் கல்ச்சரல் ஸ்டடீஸ் அப்படிங்கிற இந்த மூமெண்ட் வந்து எந்த மூமெண்ட்லேருந்து வந்தது அப்படின்னா, இட் கேம் ஃப்ரம் நியூ ஹிஸ்டாரிசிசம். நியூ ஹிஸ்டாரிசிசத்திலிருந்து ஒரு சின்ன பிரான்ச் தான் கல்ச்சரல் ஸ்டடீஸ். இன்னைக்கு கல்ச்சரல் ஸ்டடீஸ் ரொம்ப பாப்புலராக போயிட்டுருக்கு. கொஷின் நம்பர் 32, த ஸ்டடி தட் ப்ரோப்ஸ் இன்டு த ஹிஸ்டாரிசிட்டி ஆஃப் டெக்ஸ்ட் அண்ட் டெக்ஸ்டுவாலிட்டி ஆஃப் த ஹிஸ்ட்ரி. ஒன்றும் இல்லை, ஒரு டெக்ஸ்ட்டுக்கு எந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்ரவுண்டில் எழுதப்பட்டது, அதே நேரத்தில் ஒரு ஹிஸ்டரி இருக்குது, ஒரு வரலாற்று நிகழ்வு, அதனுடைய டெக்ஸ்டுவாலிட்டியை பற்றி ஆராய்ச்சி செய்யக்கூடிய படிப்பு எது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்கோம். ஓகே, ஒரு டெக்ஸ்ட்டு ஏதோ ஒரு காலகட்டத்தில் ஏதோ ஒரு வரலாற்று பின்புலத்தில் அந்த டெக்ஸ்ட் உருவாகிறது, அதை ஆய்வு செய்யக்கூடியது, அல்லது ஒரு வரலாற்று நிகழ்வு அது எவ்வாறு இலக்கியத்தில் படைக்கப்பட்டு இருக்கிறது அப்படின்னு ஆய்வு செய்யக்கூடிய படிப்பு எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, கண்ணை மூடிட்டு சொல்லலாம், இட் இஸ் நியூ ஹிஸ்டாரிசிசம். So try to read the question carefully and understand so that you will get your marks. Who coined the term cultural materialism? Cultural materialism அப்படிங்கிற டேர்மை காயின் பண்ணிய அந்த நபர் யார்? இப்போ இந்த கொஷினை வச்சு நான் எப்படி சார் வேறு ஒரு கொஷின் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு ஆன்சரை கண்டுபிடிக்கணும். கல்ச்சரல் மெட்டீரியலிசம் எந்த ஸ்காலரோட அசோசியேட் ஆனது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இட் இஸ் அசோசியேட்டட் வித் ரேமண்ட் வில்லியம்ஸ். இப்போ நீங்கள் போய் என்ன பண்ணணும், ஹூ இஸ் ரேமண்ட் வில்லியம்ஸ், வாட் ஆர் ஹிஸ் மேஜர் ஒர்க்ஸ் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும். சரி, இப்போ நம்ம ஒரு ஆன்சர் நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டேன். கல்ச்சரல் மெட்டீரியலிசம் அப்படிங்கிறது இவரோட அசோசியேட் ஆனதுன்னு. இப்போ டெஃபினிஷன் ஆஃப் கல்ச்சரல் மெட்டீரியலிசம் கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, அப்புறம் வாட் ஆர் த மேஜர் புக்ஸ் தட் டீல் வித் கல்ச்சரல் மெட்டீரியலிசம்? இது எந்த ஒரு பிரிட்டானிக்கா என்சைக்ளோபீடியாவுக்கு போயிட்டு கல்ச்சரல் மெட்டீரியலிசம் டைப் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக வந்துடும். பிரிட்டானிக்கா என்சைக்ளோபீடியா இஸ் அன் அத்தென்டிக் டெக்ஸ்ட். ஓகே, அப்போ அந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்புங்க, மற்றபடி ஜென்ரல் வெப்சைட்ஸை நம்பிடாதீங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், கொஷின் நம்பர் 34, ஹூ பாப்புலரைஸ் த டேர்ம் சபால்டன்? இன்றைக்கி சபால்டன் ஸ்டடீஸ் அப்படின்லாம் வந்துருச்சு. இந்த சபால்டன் அப்படிங்கிற டேர்மை யார் பாப்புலரைஸ் பண்ணுது? நான் திருப்பியும் சொல்கிறேன், இதை காயின் பண்ணதில்லை. யார் இந்த டேர்மை வந்து ரொம்ப பிரபலியப்படுத்தியது? அதுவும் இந்த டேர்ம் எதோட கனெக்ட் ஆகிறது? மார்க்சிஸ்ட் லிட்டரரி கிரிட்டிசிசத்தோட. அப்போ இந்த சபால்டன் அப்படிங்கிற சப்புனாவே செகண்டுன்னு அர்த்தம். ஓகே, சபால்டன் அப்படிங்கிற டேர்மு எந்த ஸ்காலரோட அசோசியேட் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இட் இஸ் அசோசியேட்டட் வித் ஆண்டனி கிராம்சி. ஆண்டோனியோ கிராம்சி அப்படிங்கிற அந்த ஸ்காலரோட கனெக்ட் ஆகிற வேர்டு தான் சபால்டன். அப்போ அவர் தான் பெரிய ஸ்காலர் சபால்டன் ஸ்டடீஸில். கொஷின் நம்பர் 35, ஹூ ரோட் த ஃபேமஸ் எஸ்ஸே
கேன் த சபால்டன் ஸ்பீக், அந்த கேன் த சபால்டன் ஸ்பீக் அப்படிங்கிற அந்த எஸ்ஏவை எழுதிய அந்த பெருந்தகை யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இட் இஸ் none other than காயத்ரி சக்கரவர்த்தி ஸ்பைவாக். ஷி இஸ் அ லிவிங் ஆத்தர். அண்ட் இந்த ஒர்க் உடைய பப்ளிகேஷன் இயர், எப்போ பப்ளிகேஷன், வாட் இஸ் அ மேஜர் ஐடியா அப்படின்னு உங்களுக்கு டைம் கிடச்சிச்சுன்னா பாருங்கள். ஏன்னா அவ்வளோ டீப்பாலாம் நமக்கு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமில் கேட்க மாட்டாங்க, இருந்தாலும் just get to know it. Question number 36. How is eco-criticism addressed in UK? UKனா United Kingdom, Great Britain. United Kingdomக்கு eco-criticism, அங்கே வந்து eco-criticismத்துக்கு பேர் என்ன? How is it known? ஏற்கனவே உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரியும். வெரி குட், நீங்கள் ஆன்சரை கரெக்டாக சொல்கிறீங்க, அது எனக்கும் கேட்குது. தி ஆன்சர் இஸ் க்ரீன் ஸ்டடீஸ். ஈகோ-கிரிட்டிசிசத்தை யூகேல க்ரீன் ஸ்டடீஸ் என்று அழைக்கிறார்கள். நெக்ஸ்ட் ஒன், ஷெரில் க்ளாட்ஃபெல்டி அண்ட் ஹாரல்டு ஃப்ராம் ஆர் ப்ராமினன்ட் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் விச் மூமெண்ட்? இவங்க ரெண்டு பேரும் எந்த மூமெண்ட்டோட அசோசியேட் ஆகிறவங்க? ரெண்டு பேருமே ஒரே மூமெண்ட்டோட அசோசியேட் ஆகிறவங்க. அந்த மூமெண்ட் என்ன? ஈகோ கிரிட்டிசிசம். வெரி குட். நெக்ஸ்ட் ஒன், எக்ஸலண்ட். 38 வந்துருங்க. எட்வர்ட் சைட்ஸ் ஓரியன்டலிசம். இப்போ போஸ்ட் கொலோனியல் அப்படிங்கிற ஒரு ஏரியாவுக்குள்ளார என்டர் ஆகிறோம். போஸ்ட் கொலோனியலிசம். ஓகே, போஸ்ட் கொலோனியலிசம். போஸ்ட்னா ஆஃப்டர் கொலோனியலிசம் ஆர் கண்டினியூவேஷன் ஆஃப் கொலோனியலிசம். ஹைஃபன் போட்டிங்கன்னா ஆஃப்டர்னு அர்த்தம். ஹைஃபன் இல்லாமல் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டினியூவேஷன் ஆஃப் கொலோனியலிசம் அப்படிங்கிற ஒரு மீனிங் வரும். இப்போ நமக்கு என்ன தெரிய வேண்டியது அப்படின்னா, ரெண்டு விஷயம் தெரியணும். ஒன்று, வாட் இஸ் கொலோனியலிசம்? கொலோனியலிசம் அப்படின்னு சொன்னால் காலனி ஆதிக்கத்திற்கு உட்பட்ட நாடுகள் அவர்கள் வந்து இந்த காலனி ஆதிக்கத்தால் எந்த தூரம் வந்து பாதிக்கப்பட்டார்கள், அந்த பாதிப்பை எப்படி இலக்கியத்தில் வெளிப்படுத்தினாங்க. ஒருவேளை அவங்க வந்து பாதிப்பை பாசிட்டிவாக பார்த்தாங்களா இல்லை நெகட்டிவாக பார்த்தாங்களா? அப்போ ஒருவேளை அந்த காலனைசர்ஸை எதிர்த்து லிட்ரேச்சர் எழுதுனாங்களா இல்லை சப்போர்ட் பண்ணி லிட்ரேச்சர் எழுதுனாங்களா அப்படின்னு பார்க்கணும். இப்போ போஸ்ட் கொலோனியல் அப்படின்னு எடுத்திங்கன்னா, ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ், ஆஃப்டர் பிகமிங் இண்டிபெண்டன்ட் ஸ்டேட், அந்த காலனிஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு தங்களுடைய இண்டிவிஜுவல் ஐடென்டிட்டியை ரீட்டைன் பண்ண பார்த்தாங்க, இல்லை எப்படி ஹவு தே வேர் வெரி மச் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்டு பை த கொலோனியல் ஐடியாலஜி அப்படின்னு பார்க்குறது தான் போஸ்ட் கொலோனியலிசம். இதில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டெக்ஸ்ட் இருக்குது. என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, எட்வர்ட் சைடு அப்படிங்கிற அந்த கிரிட்டிக்குடைய ஒரு புஸ்தகம். இட் இஸ் கால்டு ஓரியன்டலிசம். ஓகே, ஓரியன்டலிசம்னா ஒன்றும் இல்லை, ஹவு த வெஸ்ட் லுக்ஸ் அட் த ஈஸ்ட். ஓகே, இந்த மேலை நாடுகள் கீழை நாடுகளை எப்படி பார்க்குறாங்க, என்ன கண்ணோட்டத்தோடு பார்க்குறார்கள் அப்படின்னு ஆய்வு செய்த ஒரு நூல் தான் ஓரியன்டலிசம். ஓகே, ஆரியன்ட்னா ஈஸ்ட். ஓகே, நவ் இந்த புக்கை பப்ளிஷ் பண்ண இயர் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா 1978. Now we move on to 39. Which Indian post-colonial critic said that the very idea of nationalism was Western? ஒரு இந்தியன் போஸ்ட் கொலோனியல் கிரிட்டிக் இருக்கிறாரு. அவர் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா, இன்றைக்கி நேஷ்னலிசத்தை பற்றி நம்ம இந்தியாவில் பேசுகிறோம் அப்படின்னா இந்த ஐடியாவே எங்கேருந்து வந்தது? இட் இஸ் அ வெஸ்டர்ன் ஐடியாலஜி அப்படின்னு சொன்ன அந்த இந்தியன் போஸ்ட் கொலோனியல் கிரிட்டிக் யார் அப்படின்னா, த கிரிட்டிக் இஸ் பார்த்தா சாட்டர்ஜி. இவர் தான் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா, தேசியம் அப்படிங்கிற கான்செப்டே வெஸ்டர்ன் கான்செப்ட். வெரி குட். நெக்ஸ்ட் ஒன், இந்த போஸ்ட் கொலோனியலிசம்னாவே அதுக்கு ஒரு முக்கியமான டேர்ம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அதர்னஸ், தி அதர். ஓகே, தி அதர் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட். த செல்ஃப் அண்ட் தி அதர். செல்ஃப் அப்படிங்கிறது நாம், அதர் அப்படிங்கிறது அந்த பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க. இந்த அதர்னஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு இன்னொரு போஸ்ட் கொலோனியல் டேர்ம் என்ன அப்படின்னா, இட் இஸ் கால்டு ஆல்டேரிட்டி. எக்ஸ்ப்ளனேஷன்லாம் தேவையில்லை, சும்மா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. வாட் இஸ் த அதர் நேம் ஃபார் த வேர்டு அதர்னஸ்? ஆல்டேரிட்டி. ஓகே, 41க்கு வந்துடுவோம். வாட் இஸ் 41? ஓகே, இதெல்லாம் ஒரு கலெக்ஷன். ஓகே, சபால்டன் ஸ்டடீஸ் கோலின் டீகன்ஸ்ட்ரக்டிங் ஹிஸ்டோரியோகிராஃபி இஸ் அ புக் பை, யார் எழுதுனது இந்த புக்கை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இட் வாஸ் ரிட்டன் பை காயத்ரி சக்கரவர்த்தி ஸ்பைவாக்.
அவங்க எழுதின ஒரு புஸ்தகம் தான் சபால்டன் ஸ்டடீஸ் டீகன்ஸ்ட்ரக்டிங் ஹிஸ்டோரியோகிராஃபி அப்படிங்கிற அந்த புத்தகம். எந்த வருஷம் அப்படின்னு நீங்கள் கண்டுபிடிங்க. ஓகே, அப்படி கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா யூ வில் பெனிஃபிட் அவுட் ஆஃப் இட். லாரன்ஸ் பூவெல் ஸ்டடிட் நேச்சர் இன் ரிலேஷன் டு அமெரிக்கன் லிட்ரேச்சர் இன் இயற்கையையும் அமெரிக்கன் லிட்ரேச்சரையும் அப்படியே ஒப்பிட்டு ஒரு புத்தகத்தை எழுதினார் லாரன்ஸ் பூவெல். அந்த புத்தகத்தின் பெயர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்க. அந்த புத்தகத்தின் பெயர் வந்து த என்விரான்மெண்டல் இமேஜினேஷன். திஸ் இஸ் அ புக். ஏற்கனவே இந்த புத்தகம் பற்றி நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். நவ் கம்மிங் டு வாட் இஸ் த எக்ஸ்பான்ஷன் ஆஃப் CCCS. இது ரொம்ப தேவைப்படும். ஏன் அப்படின்னா ஈகோ கிரிட்டிசிசத்துக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு மூமெண்ட்டு. த சென்டர் ஃபார் கம்பேரிட்டிவ் கல்ச்சுரல் ஸ்டடீஸ். ஓகே, கம்பேரிட்டிவ் கல்ச்சுரல் ஸ்டடீஸ் அது எந்த வருஷம் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணப்பட்டது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா CCCS உடைய எக்ஸ்பான்ஷன் என்னன்னு கேட்டுருவாங்க. ஓகே, எந்த வருஷம் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணப்பட்டது அப்படின்னா இட் வாஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் இன் 1944. One of the key concepts of post-colonial discourse is hybridity. A hybrid அப்படின்னா the mixture of various elements together, that is called hybridity. அந்த ஒரு போஸ்ட் கொலோனியல் ஸ்பேஸில் ஹைப்ரிடிட்டி ஹேப்பன்ஸ். ஒரிஜினலோட இன்னொரு விஷயம் மிங்கலாகி ஒரு புது ஸ்பீசிஸ் வர்றது தான் ஹைப்ரிடிட்டி. அது நமக்கு தெரியும், நம்ம பயாலஜி பாட்னியில் அதை படிச்சிருக்கோம். ஹைப்ரிட் வெரைட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம். அந்த ஹைப்ரிடிட்டி அப்படிங்கிறத போஸ்ட் கொலோனியல் டிஸ்கோர்ஸில் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ண அந்த நபர் யார் அப்படின்னு கேட்பாங்க. அண்ட் த பர்சன் இஸ் ஹோமி கே பாபா. ஹோமி பாபா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இட் இஸ் ஹோமி கே பாபா. இவர் தான் ஹைப்ரிடிட்டி அப்படிங்கிற டேர்மை காயின் பண்ணி அதை பாப்புலரைஸ் பண்ணவர். த நெக்ஸ்ட் ஒன், ஹூ ப்ரப்போஸ் த ஐடியா ஆஃப் மிமிக்ரி. மிமிக்ரி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா we try to behave like the colonizers or the capital or the rulers. ஓகே, நம்ம ஒரு கலோனியல் சப்ஜெக்ட் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்மளும் அந்த காலனைசர்ஸ் போல் நடக்க ஆரம்பிக்கிறோம். அவங்கள மாதிரி பிஹேவ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம். அவங்களுடைய மைண்ட் செட்டு நமக்கும் வந்துடுது. அந்த மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுறது இருக்கு இல்லையா, அந்த டேர்முக்கு பேர் தான் மிமிக்ரி. இந்த மிமிக்ரிங்கிற கான்செப்டை ஒரு எஸ்ஏல தான் அந்த எஸ்ஏ உள்ளே தான் நீங்கள் இந்த டேர்மை பார்ப்பீங்க. அந்த எஸ்ஏ இஸ் டைட்டில்டு ஆஃப் மிமிக்ரி அண்ட் மேன். இந்த மிமிக்ரி ஆஃப் மிமிக்ரி அண்ட் மேன் அப்படிங்கிறத எழுதிய அந்த நபர் யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அகெயின் இட் இஸ் ஹோமி கே பாபா. இப்போ ஹோமி கே பாபா கிட்ட 2 டேர்ம் இருக்குது. ஹைப்ரிடிட்டி இருக்குது, அப்புறம் மிமிக்ரி அப்படிங்கிற டேர்ம் இருக்கிறது. ரைட். Next one, 46. How does Coleridge describe the power of imagination? இப்போ இமேஜினேஷனை பற்றி அதிகமாக பேசின ஒரு அறிஞர் யார் அப்படிங்கிறதுனா கால்ரிட்ஜ் தான். கால்ரிட்ஜ்னாவே இமேஜினேஷன் தான். இமேஜினேஷன் அண்ட் ஃபேன்சி, இந்த 2 பற்றியும் அவர் பேசியிருப்பார். இமேஜினேஷனை பற்றி, ஃபேன்சியை பற்றி, ப்ரைமரி இமேஜினேஷன், செகண்டரி இமேஜினேஷன், அந்த மாதிரி கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் பேசின ஒரு அறிஞர் யார் அப்படின்னு உங்கள்கிட்ட கொஷின் கேட்டாங்கன்னா கண்ணை முடிக்கிட்டு சாம்பிள் டெய்லர் கால்ரிட்ஜ்னு போட்டுருங்க. இப்போ இந்த இமேஜினேஷனை பற்றி இவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, இமேஜினேஷனுக்கு 2 ஆஸ்பெக்ட் இருக்குது. ஒன் இஸ் சிந்தட்டிக் ஆஸ்பெக்ட், தி அதர் ஒன் இஸ் மேஜிக்கல் ஆஸ்பெக்ட். அதை மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க போதும். சிந்தட்டிக் ஆஸ்பெக்ட் அண்ட் மேஜிக்கல் ஆஸ்பெக்ட். நவ் what according to Coleridge is the role of imagination in poetic creation? What is the role of imagination? போய்ட்ரிக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு எலமெண்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் இமேஜினேஷன் சொன்னார். அப்போ ஒரு பொயட்டிக் க்ரியேஷனில் ஒரு கவிதையின் படைக்கும் பொழுது ஒரு இலக்கியம் படைக்கிறதுல இமேஜினேஷனுடைய வேலை என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நமக்கு நார்மலாக நம்ம பார்க்கும் பொழுது நமக்கு நிறைய இம்ப்ரெஷன்ஸ் வருது. அந்த இம்ப்ரெஷன்ஸ் வந்து வேரீடாக இருக்கும். அந்த வேரீடு இம்ப்ரெஷனை எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணணும், ஷுட் பி மாடிஃபைடு இன் ஆர்டர் டு கிரியேட் யூனிட்டி. இந்த வேரீடு இம்ப்ரெஷன்ஸை அப்படியே நம்ம கலெக்ட் பண்ணி அதை ப்ராசஸ் பண்ணி ஒரு யூனிட்டியை உருவாக்குற வேலையை செய்கிறது தான் இமேஜினேஷன். ஓகே, டிஸ்சிமிலரான விஷயங்கள் நமக்கு மைண்டுக்குள்ளே என்டர் ஆகும். இந்த டிஸ்சிமிலரான விஷயத்தை யூனிஃபைடு ஹோலாக ஆக்குறதுனுடைய பொறுப்பு யார் கையில் இருக்குது அப்படின்னா இமேஜினேஷன் கையில் தான் இருக்குது. ஓகே, ரைட். Next one, according to Coleridge, what does poetry do with impression from the external world?
இப்போ நம்ம மைண்டுக்கு வந்து நிறைய இம்ப்ரெஷன்ஸ் வருது, வெளி உலகத்திலிருந்து நிறைய இம்ப்ரெஷன்ஸ் வருது, சென்ஸ் இம்ப்ரெஷன் அப்படிங்கிறோம். இந்த புலன்களின் வழியாக புலன்காட்சி, இந்த புலன்காட்சி வந்து உள்ளே அப்படியே போகுது. போகும்பொழுது வர்றது எல்லாமே அப்படி யூனிஃபைடாக வராது, வேறு டிஃப்ரெண்ட் விஷயங்கள் வரும். சில நேரத்தில் கான்ஃப்ளிக்டிங் ஐடியாஸ் கூட உள்ளே போகும். அப்போ இமேஜினேஷன் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, இமேஜினேஷன் மாடிஃபைஸ் தெம் டு ரெக்கன்சைல் அண்ட் ஹார்மனைஸ் த ஆப்போசிட். அது வர இம்ப்ரெஷன் எல்லாத்தையும் மாடிஃபை பண்ணி என்ன பண்ணுது, உள்ளே முட்டிக்கிட்டு மோதிக்கிட்டு இருக்கிற விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் கொண்டு வர வேலையை செய்கிறது தான் இமேஜினேஷன். Question number 49. In which work did Coleridge catch certain intentions, success and failing of Wordsworth and illuminates them in depth? அதாவது கால்ரிட்ஜ் வந்து ஏதோ ஒரு புத்தகத்தில் வேர்ட்ஸ்வர்த்தினுடைய இன்டென்ஷன், அவருடைய எண்ணங்கள், அவருடைய வெற்றி தோல்விகளை பற்றி பயங்கரமாக இன்டெப்த்தாக ஆய்வு பண்ணியிருக்கிறாரு. எந்த புக்கில் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, த மாஸ்டர் பீஸ் ஆஃப் கால்ரிட்ஜ், தட் இஸ் பயோகிராஃபியா லிட்ரேரியா, அந்த புத்தகத்தில் தான் வேர்ட்ஸ்வர்த்தை பற்றி பயங்கரமாக ஆய்வு பண்ணி அவருடைய மெரிட்ஸ் என்ன, டிமெரிட்ஸ் என்ன அப்படிங்கிற விஷயங்களை எல்லாம் கால்ரிட்ஜ் சொல்லியிருக்கிறார். இப்போ நமக்கு நீங்கள் போய் செய்யணும்னா, வாட் இஸ் த ஆல்டர்னேட் டைட்டில் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும். வாட் இஸ் த ஆல்டர்னேட் டைட்டில், அது ஒரு ஒர்க் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா அவங்களுக்கு கன்ஃபார்ம்டாக மார்க் வந்துடும். ரெண்டாவது, இயர் ஆஃப் பப்ளிகேஷன், YOP, இயர் ஆஃப் பப்ளிகேஷன் ஆஃப் திஸ் ஒர்க். அடுத்தது, வாட் இஸ் த நேச்சர் ஆஃப் திஸ் ஒர்க், இதனுடைய இயல்பு என்ன, அது ஆட்டோபயோகிராஃபியா, செமி ஆட்டோபயோகிராஃபியா, இல்லை பயோகிராஃபி இல்லையா அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் பார்க்கணும். கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா யூ வில் ரிமெம்பர் மீ டியூரிங் தியர் எக்ஸாம். இந்த எக்ஸாம் ஹாலில் உட்காந்து சார் வீடியோ பார்த்தோம், அங்கே அவர் இதை சொன்னார், இங்கே வந்துருச்சு அப்படின்னு வரும். நெக்ஸ்ட் ஒன், which of Coleridge's work is described as a combination of intellectual autobiography? Wordsworth, Coleridge உடைய எதோ ஒரு work is a combination of intellectual autobiography, philosophy and literary theory. இதை மூணையும் உள்ளடக்கிய ஒரு புத்தகம் இருக்கிறது என்றால் அது எந்த புத்தகம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அது ஒன்றுமே இல்லை, இந்த பயோகிராஃபியா லிட்ரேரியா தான். முன்னாடி ஒரு போன கொஷின் கேட்டேன், இந்த கொஷினுக்கு நானே ஆன்சர் சொல்லிட்டேன். ஸோ அதனால் கோச்சிக்காதீங்க. With that, we put a full stop to this video. This video will be continued. இன்னும் ஒரு 2 வீடியோஸ் இருக்குது, 25 questions. ஏன்னா அதுக்கு மேலே half an hourக்கு மேலே நீங்களும் வாசிக்கிறது கஷ்டம், லிசன் பண்ணுறது கஷ்டம், நானும் கண்டினியூ பண்ணி அப்படியே டெலிவரேட் பண்ணுறது கஷ்டம். ஸோ ஐ ஸ்டாப் ஹியர். ஒரே ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் என்ன அப்படின்னா, நம்ம பிளேலிஸ்ட்டில் நிறைய வீடியோஸ் இருக்குது, அந்த வீடியோஸை நீங்கள் பார்த்து பயன்பெறலாம். நம்பர் 2, ஒரு டெஸ்ட் சீரீஸ் வந்து இன் ப்ராக்ரஸ் இருக்குது. அதில் எப்படி ஒரு 13 டெஸ்ட்டு, 10 யூனிட் டெஸ்ட்டு, ஒரு 3 மாடல் டெஸ்ட்டு, 75 questions பெர் யூனிட்டு, அப்புறம் 150 question பெர் மாடல் டெஸ்ட்டு அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம். அதனுடைய டைம் டேபிள், அதுக்கு ஜாயின் பண்ணுற ப்ரொசீஜர் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அப்போ those who are interested can get to the description and benefit out of it. Thank you, keep watching and all the very best for your preparation. God bless you.